Okay. Now let's move on to the cash flow statement part of it. AS3 we already detail discuss cash flow statement. We have done a problem also to identify operating activity, investing activity, financing activity. Other than practice do a practice video content, watch the video, basic cash flow statement. Now we are going into the depth to it. And then cash flow statement prepare or a simple way. Before I begin, cash flow statement tough. You can identify operating, investing, financing. I agree to that. But a financial statement cash flow statement prepare difficulty. I just want to know. Do you find difficulty? Before I will give you the simple way to prepare a cash flow statement. A question cash flow statement rock I just want to know. I'm going to get a question. Please do that. Okay. I'm going to cash flow statement. Like I said in AS3, financial statement submitted by the company, balance sheet, P&L, cash flow statement. But cash flow statement we prepare AS3 format. Okay? This cash flow statement include cash in hand, balance at bank, marketable securities include. And there are 3 types of activity that you show in cash flow statement. Which are them? Operating activity, investing activity, financing activity. Operating activity is day-to-day activity, normal course of business operations activities. Operating activity. Investing activity is application of fund. Financing activity is source of fund. Application of fund also known as deployment of fund. You deploy the fund and you purchase an asset. You sell that asset and you get an asset. You get a fund. Source of fund is you're getting a fund and you're keeping it as a liability. Long-term borrowings, debentures, equity, preference shares. Okay? In the format of cash flow statement, just a glimpse articleship cash flow statement format model. Cash flow from operating activity, there are 2 methods, direct method, indirect method. Direct method just identify that plus or minus. But indirect method instead of touching directly like this, you go roundabout and touch it. That's indirect method. But session, by the end of this session, trust me guys, indirect method. Indirect method because personally for me the easiest one is indirect method. Even direct method also will be easy for me. Then the question plus or minus but indirect method and financial statement I would never go wrong and then go indirect method. That's good. Investing activity we discuss pointers 20 plus items 30 plus items I guess discuss purchase of asset, sale of asset, loan advanced, return, industrial dividend, which is receiving. Investing activity. Financing activity, issue of shares, redemption of shares, loan taken, loan repaid, interest, dividend. That's we discuss it. If net increase or decrease, add the opening balance, you get the closing balance. That's it. In the operating activity, we separate item mention. See, direct method normally collection of trade receivable. Payment to trade receivable, payment to operating expense. Then less tax paid, you get the operating activities. Indirect method is the modus operandi. But let me tell you, just remember where like base in the first you end the net profit. Then there are plus or minus set of things. There are plus or minus. Then there is a set for working capital adjustment. That's it. Working capital adjustment. Then reduce the tax. Remember these 3. Net profit. Set plus or minus. Question set plus or minus. Then comes up working capital adjustment. Working capital adjustment is current assets, current liability change set. This is one set. Working capital adjustment. Okay? That's set. Then after that, you reduce the tax paid. 8 jobs and a tax paid. Okay? So the first set, net profit. Then there are plus or minus set. Then there is a working capital adjustment set, which are current asset and current liability set. Then comes the tax paid set. Are you clear with this? Clear?
or not clear? ഓർക്കാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണാപ്പാടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, then comes a plus or minus set, then comes the working capital adjustment set, then comes a tax paid set. മതി. ഇത് ഏത് ഓർഡറിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. If it comes in any order, doesn't matter. This also, if it comes in any order, doesn't matter. But the set, please keep it that way. Mark cut ചെയ്യില്ല. Not even a single mark would be reduced if you remember these three sets. That's enough. ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് എക്സാമിന് 10 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 15 മാർക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. ബട്ട് ബിഫോർ ഐ ബിഗിൻ ഒരു ഗ്ലിംസ് കിട്ടിയോ? ആർ യു ഗൈസ് റെഡി? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. സെറ്റ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു വിൽ ഹാവ് എ കമ്പാരറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഓൾസോ. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഉണ്ടാകും, കമ്പാരറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ഇയറിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് തരുവാണെങ്കിൽ compare each and every item of that financial and check the increase or decrease from the previous year to current year. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് വെച്ചോ, ഈ വർഷം 1,50,000 രൂപ എന്ന് വെച്ചോ. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 50,000 ഇൻക്രീസ് വന്നു, നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് 50,000 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കേസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം. Let me show you an example. Just a minute, guys. Let me show you an example. I think I exported over here. Yeah. Let me show you an example. Yeah, here it is. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 2 ഫിനാൻഷ്യൽസ് തരും. Let me write it here. 2 ഫിനാൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് തരും. 2 ഫിനാൻഷ്യൽ തരും. See, കഴിഞ്ഞ വർഷം 8 lakh, ഈ വർഷം 10 lakh. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് 2 lakh വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ പക്ഷെ അവിടെയുള്ള അസംഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വന്നേക്കാം. അപ്പൊ ദിസ് ആർ ദി ജനറൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ജനറൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പോകും. ഐ വിൽ ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ദോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ടു റിമെമ്പർ ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കാണാപ്പാടെ പഠിക്കണ്ട. ബട്ട് ദർ ആർ 16 ജനറൽ പോയിന്റ്സ്. 16 ജനറൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു 7 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. 16 general and 7 special cases is enough to crack this cash flow statement. Okay, I have covered all the possible adjustments that gonna cover in cash flow statement. ഞാൻ അത്രയും ചുരുക്കി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. So let's move ahead and dive into that. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചു. ആൻസർ കീഴില് 8 lakhല് 10 lakh 2 lakh rupee increase വന്നു. So if the share capital increase from prior period to current year, that means in my question last year was 8 lakh, this year is 10 lakh. See, it increased to 2 lakhs. Net increases 2 lakh. If there is no adjustments, what do you assume? 2 lakh matra increase ആയിട്ടുള്ളൂ. But if there is an increase of 2 lakh, it is an issue of share capital. Issue of share capital എവിടെ വരിക? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂട്ടുക. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡീം ചെയ്യും. Reduce in financial activity. Increase in financial activity, reduce in financial activity. Okay, are you getting a clarity what I'm explaining? For each and every item I will explain share capital. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് ഈ വർഷം കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് ഈ വർഷം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം. That's what I'm explaining. ഇഷ്യൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂട്ടുക, റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കുറയ്ക്കുക. See, like I have shown here. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുപോലും കാണാപ്പാടെ പഠിക്കണ്ട, just understand with an intuition. Okay or not okay? Clear ആണോ? സെറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റം നോക്കാം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സിമ്പിൾ. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ്. നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഇനി റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ്. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യലിൽ വരുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതർ റിസോഴ്സിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പി ആൻഡ് കൂട്ടാത്ത റിസോഴ്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ അസറ്റ് സൈഡിൽ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസും ഇൻക്രീസ് പോലെയല്ല. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ലോജിക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആഡ് ഇറ്റ് ടു ദി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂട്ടണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ്.
Are you clear with that concept? Transfer to reserve. That means you took something from the net profit and taken to the reserve. P&L you took it and transferred to reserves and surplus. That's what it means. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ P&L കുറഞ്ഞേക്കാം. You need to add it back. പക്ഷെ അത് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ്. ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റ് കൂടണം. അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ തിങ്ക് അസറ്റ് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ എടുത്താൽ. അപ്പൊ എന്റെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് അസറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ ആ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് കൂടുന്നുണ്ട്. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. അത് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്? ഇനി ഡിക്രീസ് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം റിസർവ്, അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള റിസോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് P&L ഇടുകയാണ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് P&L ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു റിസർവ്. You need to reduce that. That is what it meant. Okay. So point number 1, point number 2 and 3 is done. Now point number 4. Point number 4 ആണ് ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട്. ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ് ടേം ബോറോൺസ്. If it is net increase, it is an issue of debenture. If it is net decrease, redemption of debenture. ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. You have to have that picture of that balance sheet with you. This comes in the liability side. Liability side lo കൂടുകയാണെങ്കിൽ asset side lo കൂടും. അപ്പൊ അസറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് അസറ്റ് വിൽ ബി ദർ ഓൺലി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ്. അപ്പൊ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് കൂടാണ്. ഇഫ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് കൂടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കൂടും. അപ്പൊ എന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ആ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് കൂടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. കുറയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. ആ ഒരു മൈൻഡ് പ്രോസസ് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് ഇറ്റ്. Now long term bond, same case. നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ്. യു ആർ റേസിംഗ് ദ ലോൺ, ക്യാഷ് കൂടുകയാണ്. അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് കൂടുകയാണ്. ഞാൻ ലോൺ കുറയാണ്, ഡിക്രീസ് ആകുന്നത്. യു പെയ്ഡ് ദ ലോൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ? എന്റെ ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് കുറയാണ്. അങ്ങനെ യു നീഡ് ടു പിക്ചർ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ 4 and 5 is similar points. Then goes the next one. This is important. I need your focus here. Provision for tax. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കേസാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വർഷം പേയ്മെന്റ് നടത്തിയതാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ പ്രൊവിഷൻ മീൻസ്, റൈറ്റ്? ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രൊവിഷൻ യു ആർ പേയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ കറന്റ് ഇയർ. അപ്പൊ എന്താണ്? ടാക്സ് പെയ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് ടാക്സ് പെയ്ഡ്. സോ യു നീഡ് ടു മൈനസ് ഇറ്റ്. ദെൻ കറന്റ് ഇയർ ഫിഗർ ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു റെഡ്യൂസ് സംതിങ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ്. സോ യു നീഡ് ടു ആഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ടാക്സ് പെയ്ഡ്, ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്താ? നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മീൻ. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫിഗർ എന്താ? ഈ വർഷം നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തി. നെറ്റ് എഫക്ട് നോക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസ്, ഐ അഗ്രി ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫിഗർ നമ്മൾ ടാക്സ് പെയ്ഡ് കൊടുക്കും, കറന്റ് ഇയർ ഫിഗർ ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ജനറലി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ വരും, നമുക്ക് ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരും. ടാക്സ് പെയ്ഡ് വരുന്നത് എത്ര, ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് എത്ര, നമുക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ്. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആണ്, ഫിനാൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. കറന്റ് ഇയർ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, യു നീഡ് ടു ആഡ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി ബാക്കി എല്ലാം കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലോ, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി കൂടുക. ലയബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണോ വരിക? തിങ്ക് ആൻഡ് ടെൽ. ലയബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബേസിക് ലോജിക്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ടു ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലോ, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ലയബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്റെ മേളിൽ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാഷ് ഓവർ ഹിയർ. അപ്പൊ എന്താണ്ടായി? എന്റെ ക്യാഷ് കൂടുതലേ. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫ്ലോ, റൈറ്റ്? ഇൻക്രീസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലോ. ഇനി സെയിം കേസ് ഡിക്രീസ് വരികയാണ്, എന്റെ ലയബിലിറ്റി കുറയാണ്. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ക്യാഷ്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? യു ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ക്യാഷ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഔട്ട്ഫ്ലോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത്. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്? ക്ലിയർ? സെറ്റ്. So till here our liability side is over. Liability, like each and every item we covered it. We covered each and every item of the liability side. Now let's move on to the asset side. ഞാൻ പറഞ്ഞു 16 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ 8 അസറ്റ് 8 ലയബിലിറ്റി. ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാം. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. If it is an increase, it means it's a purchasing of an asset. You purchased an asset. Investing outflow. Another purchase asset, you're purchasing asset, you're giving a cash. You already learned about it.
ഇനി ഡിക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ്, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആഡഡ് ബാക്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഡിക്രീസ്. ഇനി അടുത്തത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് ബുക്ക്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ആൻ അസറ്റ്, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൽ ഗ്രോസ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ്, കുറയാണെങ്കിൽ സെയിൽ. ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷനിൽ എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ്, ഇൻക്രീസ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? ഓബിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ ദി ഇയർ ആണ്, നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആഡഡ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പർച്ചേസ്, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിൽ. അതിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് പർച്ചേസ്, ഡിക്രീസ് ഇറ്റ്സ് സെയിൽ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലോ. സെയിം കേസ് നമുക്ക് അത് എടുക്കാം. അസറ്റ്, അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. കുറെ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഇവിടെ? ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സി യു ആർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ക്യാഷ്, യു ഇൻക്രീസ് ആൻ അസറ്റ്. ഇൻക്രീസ് അസറ്റ്സ് ആണ്. ഈ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൗണ്ടർ എഫക്ട് എന്താ വരിക? ടു ക്യാഷ്, യു ആർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ക്യാഷ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഇനി സെയിം കേസ് അസറ്റ് കുറയാ, യു വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റിംഗ്. അപ്പൊ കൗണ്ടർ എഫക്ട് എവിടെ വരിക? ക്യാഷിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക, യു ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നു. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആകും. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വേ. ലയബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്, അപ്പൊ അതിന്റെ കൗണ്ടർ എഫക്ട്. അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, എന്താണ് അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, അതിന്റെ കൗണ്ടർ എഫക്ട്. അങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആ ഒരു എഫക്ട് വെച്ചിട്ട് പരിപാടി ചെയ്താൽ മതി. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്? 13 ക്ലിയർ ആയോ? സെറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പോകാം അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കമ്മീഷൻ. അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഓർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്മീഷൻ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് എ ഫിനാൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഫൈനാൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് അസറ്റ് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ബാക്ക് ടു ദി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കമ്മീഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആണ് ഡിക്രീസ്. അതായത് അസറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കടന്ന അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കമ്മീഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എടുത്തിട്ട് പി ആൻഡ് എല്ലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പി ആൻഡ് എല്ലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് കാണിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും? പി ആൻഡ് എൽ കുറഞ്ഞല്ലോ. സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് യു നീഡ് ടു ആഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പെൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് യു ആർ ആഡിംഗ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ്. മറ്റേത് എന്താണ്? അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്മീഷൻ ഇൻക്രീസ്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, യു ആർ പേയിങ് ഇറ്റ് ടു ദി ഏജന്റ്സ്. അതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഫിനാൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോയിലാണ് വരുന്നത്. ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫിനാൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ്. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. കാരണം എന്താ? പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വാട്ട്? ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ അസറ്റ്സ്. അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അസറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതുവരെയായിട്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആഡ്. ഇനി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, കറന്റ് ഇയർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജനറലി. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം വി ഹാവ് കവേർഡ്. വി ഹാവ് കവേർഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇതിന്റെ പ്ലസും മൈനസ് ഇട്ട് കളിച്ചാൽ യുവർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഗോൺ ഡൺ. ഇറ്റ്സ് ഡൺ ആൻഡ് യു വോണ്ട് നെവർ ഗോ റോങ് ഇൻ ദിസ്. ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും വരിക. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്? ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഷീറ്റ്, ഈ 2 പേജ് വെച്ചിട്ട് ആർ യു ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രയലും നോക്കാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണുമ്പോൾ. ഈ ഒരു 16 വെച്ചിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഇട്ട് കളിച്ചാൽ പോരെ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പരിപാടി. ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 7 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇതിന്റെ ഒരു 8ാമത്തെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. There is no 8th adjustment for this. These are the 7 adjustments to the maximum that can be asked. Maximum 7. Minimum വരുമ്പോൾ 0 വരാം. 0 adjustments ഉണ്ടാക്കാം. Maximum 7. Okay. അപ്പൊ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓർ പ്രൊവൈഡഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജനറലി ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ജനറലി എന്താ? ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. കറന്റ് എന്താ? ക്ലോസിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ സ്പെസിഫിക്കലി തരും ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഇയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തരും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരികയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ബാലൻസ്.
ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദി ഇയർ തരും. പുട്ട് ദ എൻട്രി, ഫൈൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഫിഗർ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകും. If the question gives this, this will be the balance figure. If the question gives this, this will be the balance figure. That's it. Question ഒന്നും തരുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് എന്താണ് ടാക്സ് പെയ്ഡ്, ഈ വർഷത്തെയാണ്. That's it. ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക്കലി തരാണെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ടാക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസന്റ് സ്പെസിഫൈ. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്? ഞാൻ ഇനി ഓരോ പോയിന്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടോ. That's all. Are you clear with this concept? Question എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തരും, എന്താ പേ ചെയ്ത് എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എന്റെ ഇവിടെ വരുന്നത്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എന്റെ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരു എന്താണ് ലെഡ്ജർ വരച്ചാൽ നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിക്ലെയർ. സെയിം മോഡസ് ഓഫ് റാൻഡിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിനാൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ക്വസ്റ്റനിൽ സ്പെസിഫിക്കലി തരും ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഫോർ ദി ഇയർ സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറയും. പുട്ട് ദ ഫിഗർ ഓവർ ഹിയർ, ഫൈൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഫിഗർ. ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഇയർ ക്വസ്റ്റനിൽ ചിലപ്പോൾ തരും. പുട്ട് ദ ഫിഗർ ഓവർ ഹിയർ, ഫൈൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഫിഗർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് വരും. ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? പർച്ചേസ് ഓഫ് എൻ അസറ്റ്. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സെയിൽ ഓഫ് എൻ അസറ്റ് എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു ആണല്ലോ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിലുള്ള കേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് there can be situation that pre-acquisition dividend ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Like I discussed in AS13, pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? It will be adjusted in the cost of investment. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു AS13 നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ. Pre-acquisition dividend will be adjusted in the cost. അപ്പൊ pre-acquisition dividend നമുക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. Let's take an example. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? By pre-acquisition dividend ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡിന്റെ കേസും വന്നു. യു സോൾഡ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യനിലും തരും. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് 1 lakh rupee worth of investment is sold for 1,20,000. അപ്പൊ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും വരിക? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എൻട്രി 1,20,000 rupees to investment 1 lakh rupee to profit on sale of investment എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതും? 20,000 rupees. This is what the entry you will be passing, right? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാല് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും 1 lakh rupees. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ്? റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കും. കാരണം P&L കൂടിയല്ലോ. ദിസ് ഇസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? റെഡ്യൂസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് കേസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 1 lakh ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്? ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ഫോർ rupees 1,50,000 വരും. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഫ്ലോ ഓവർ ഹിയർ. ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. യു വിൽ ഡു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്? പോയിന്റ് നമ്പർ 3. ഇനി ഒരു 4 പോയിന്റുകളും. ബൈ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഡൺ. സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് 4ാമത്തെ പോയിന്റ് പോവാം. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? പർച്ചേസ് ആണ്. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് പർച്ചേസ്. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേസ് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ 2 കണ്ടീഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഒക്കെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ പരിപാടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും, ക്ലോസിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തരും. പർച്ചേസ് ആ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്രയെന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടും. In the ledger, these are the 5 things that can maximum it can come. ഈ 5 എണ്ണം വരും. 6ാമത്തെ ഒരു ഫിഗർ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മെന്റ്. അപ്പൊ ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ എൻട്രി എന്താ? ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്. അപ്പൊ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? വിൽ ബി ആഡ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ അറ്റ് ദി എഫക്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി തന്നെ സെയിം കേസ് വരുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്,
അങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സുഖമായില്ലേ? ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ്, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽ. അതാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ്, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽ. നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റനിൽ സ്പെസിഫിക്കലി തരും ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് സോൾഡ്, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആ ഒരു ഇതായിട്ട്. ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ വെക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കും. നമ്മൾ എത്രക്കാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കും. ബിൽ ടാലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത് ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കേസസ് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? പർച്ചേസ്. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അമോർട്ടൈസേഷൻ. പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് പർച്ചേസ് തരാം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും? അമോർട്ടൈസേഷൻ. ചിലപ്പോൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ബാക്കി എന്തായിരിക്കും? പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം. ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആവും, പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാവും. പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അത് കാണിക്കും. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മേളിൽ കാണിച്ചത്. പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ അറ്റ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും. ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് വി നോ. ഇനി എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓവർ വാല്യൂഷൻ, അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഓവർ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെന്ററിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓവർ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ തരും. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെന്ററി ഒന്ന് വാല്യൂ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ. പി ആൻഡിൽ കൂട്ടിയിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഇൻവെന്ററി കുറക്കുക, പി ആൻഡിൽ കുറക്കുക. അണ്ടർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടുക, പി ആൻഡിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുക. സി ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാൻ തരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 7. എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണോ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരിപാടി ചെയ്യാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെരി റയർലി ടു ബി ആസ്ക്ഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. പക്ഷെ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹാൻഡ്. അതായത് ഓവർ വാല്യൂഷൻ, അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ മേക്ക് ദാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ദെൻ പ്രിപ്പയർ എ ഫ്രഷ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡു ദ ഡിഫറൻസ്. ആ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻ ആസ്ക്ഡ്. സോ ടിൽ ഹിയർ AS3 ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് ഡൺ. ഇത്രയുള്ള നമുക്ക് ഓർക്കാതെ 16 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും 7 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും 16 ജനറൽ കേസസും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ലൈക്ക് are you feeling confident that like when I give this type of assurance, are you feeling confident that you can do this? ചെയ്തിട്ടില്ല, I can understand, but are you getting that type of radiating confidence that you can do this? ഇനി ഞാൻ I will prove that to you. I will show you that this how it will be coming to this. നമുക്കൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം. ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 10. അപ്പൊ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 10 ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ലൈക്ക് ഇത്ര അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം വരുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇത്രയും വോളിമിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്യാം അധികം കുഴപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല. ലൈക്ക് കോസ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഏകദേശം അതേ മോഡലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ സിലബസ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏകദേശം അതേ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിലും പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇഫ് യു ചെക്ക് ദ മെയിൻ അറ്റോമിക് പേപ്പർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. From the following balance sheet of Grow Model Limited, prepare the cash flow statement for the year ended 31st March 2021. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്, ട്രേഡ് പേയബിൾ, അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി, ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്, നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇൻവെന്ററി, ട്രേഡ് റീസിബിൾ, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ്. പിന്നെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്, അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റിൽ പ്ലാന്റ് മെഷീനറി, ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പറയാ, 4 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ 25% ഫോർ ചാർജ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന്റെ 25% ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദി ഇയർ എൻഡ് വൺ ഓൾഡ് മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് 50,000 വർക്കിംഗ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് 20,000 വാസ് സോൾഡ് ഫോർ 35,000. നഷ്ടത്തിലാണ് വിറ്റത്. അല്ല, നഷ്ടത്തിലല്ല, ലാഭത്തിൽ. 20,000 റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ 35,000. ആൻഡ് പർച്ചേസ് വാസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദി ഇയർ എൻഡ്. 50,000 was paid towards income tax during the year also given. Construction for the building got completed on 31st March 2021 and hence no depreciation was charged on the same. അപ്പൊ ബിൽഡിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തില്ല. 4 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 6 ലക്ഷം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് 4 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഗിവൻ. ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സെയിം മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഓരോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും.
See, depreciation 25% was charged in opening value plant and machinery. അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അത് വരുന്നത്? യു ഗൈസ് ടെൽ മീ, ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്? ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാസ് ചാർജ്ഡ്, ഞാൻ കാണിച്ച ഈ പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത്. നെയിം ഇറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പോയിന്റ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം കേസ് ഇവിടെ ഇടാം. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ഓക്കെ, PPE. സെയിം കേസ് താഴെ. At the year end, one old machine costing 50,000 rupees, returned on value 20,000 rupees, was sold for 35,000 rupees. Purchase was also made at the year end. That is also been given. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതും ഇവിടെ തന്നെ ഇടുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പോയിന്റ് നമ്പർ 3. 50,000 was paid towards income tax during the year. അത് എവിടെയാണ് വരിക അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്? ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെ വരിക? ആ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. ട്രസ്റ്റ് യുവർ ഗട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. ഏതിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരിക? വെരി ഗുഡ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ്. പോയിന്റ് നമ്പർ 3. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? പോയിന്റ് നമ്പർ 4. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് got completed and hence no depreciation was made. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിലും അതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഗിവൻ. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ 4. ഇങ്ങനെ ഇടുക. Then put it over here also. Point number 4. So ultimately നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഈ ലൈനിലും ഈ ലൈനിലും. സോ ടു കൺക്ലൂഡ്, ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മൾ ആ ജനറൽ പഠിച്ച 16 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വരുന്നത്. നെറ്റ് ഇൻക്രീസ്, നെറ്റ് ഡിക്രീസ്. ഈ പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ടേബിൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി ചെയ്യേണ്ടി, ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ല ലെഡ്ജർ വരച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓരോ ലൈനായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓരോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകണം. നോൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്സിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി ഗോ അഹെഡ്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലിങ്ക് ചെയ്തോ? സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാൽ, ഒരു പേജ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചാൽ, ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതേതാണ്? ബുക്സ് ഓഫ് ഗ്രോമർ ലിമിറ്റഡ്. അപ്പൊ ബുക്സ് ഓഫ് ഗ്രോമോർ ലിമിറ്റഡ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരക്കാനല്ല പറഞ്ഞു. ക്യാഷ് ഫ്ലോ statement for year ended 31st March 20 year on X1. Okay, then write it particulars amount. ഇതോടാണ് ഓഫീസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാണിക്കാം, ഒരു ഫ്ലോ ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, ഫൈനാൻസ്. റൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. ഒരു 12 ലൈന് വിട്ടിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് എഴുതുക. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ എഴുതണേ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. പിന്നെ ഒരു 5 ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ 5 to 8 ലൈൻസ് വിട്ടിട്ട് ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിക്കാം. ഒരു 10 to 12 ലൈൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, 7 to 8 ലൈൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, 7 to 8 ലൈൻ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി വിടുക. ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് പറ. Cash flow from investing activity, cash flow from financing activity. Done?
ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പറ്റും. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ദിസ് ഇസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിഗർ, 2010 എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. This is current year, 2020, 2010, whatever, 20x0. This is current year. Okay. Last year was 8 lakh. This year is 10 lakh. Check it out. There is an increase of 2 lakh rupees in share capital. Appa adinte artham endha? Trust your gut and tell me. What is it? Yes, issue of share capital. That comes to, in the corner, 2 lakh rupees. Increase on 2 lakh rupees. So the share capital is done. ഇനി അടുത്തത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ വന്നിട്ട് നോട്ട് നമ്പർ 1 ഉണ്ട്, അതിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1,50,000, ഈ വർഷം 2 lakh, ഇൻക്രീസിങ് 50,000. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ അതർ റിസർവ്സ് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്. പി ആൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് റിസർവിലോട്ട് ഇട്ടാം. ദാറ്റ് മീൻസ് പി ആൻഡിൽ കുറയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പി ആൻഡിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 സെറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ അറ്റ് ലൈൻ ബിലോ റൈറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ ഒരു ആദ്യത്തെ 5 ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സെറ്റ്. Then working capital adjustments. Right, draw 8 line. That will be better. 8 line also. Then write working capital adjustments. That's it. Okay. കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ 50,000 ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. റൈറ്റ് ഹിയർ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് എന്നാണ്. ഇൻക്രീസ് അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 50,000 ഇവിടെ കൂട്ടുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലൈന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 60,000, ഈ വർഷം 1 lakh, 40,000 ഇൻക്രീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ? ആ വർഷം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 40,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ വർഷം 40,000 രൂപ. That's all. അത്രേ ഉള്ളൂ. So that means 50,000 plus 40,000, that comes to 90,000 increase. 2 lakh 10 3 lakh, that comes to 90,000 increase. അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നുമില്ല, ഈ വർഷം 2 lakh. അത് എന്ത് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിബെഞ്ചറിന് ബന്ധപ്പെട്ട. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നുമില്ല, ഈ വർഷം 2 lakh ഇൻക്രീസ്. 2 lakh issued at the end of the year. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. There is no interest in this. അപ്പൊ 2 lakh rupee ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇവിടെ എഴുതിക്കോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. ഓരോ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. How much is it? 2 lakh rupees. That's it. കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? 2 lakh rupee ഇൻക്രീസ് ആയി. That also adjustment we did. ഇനി അടുത്തെന്താ? ട്രേഡ് പേയബിൾസ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം 8,20,000, ഈ വർഷം 7 lakh. There is an decrease of 1,20,000 rupees. Decrease of 1,20,000 rupees. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലോ ആണോ ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡൗട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റിയാ. 1,20,000 rupees ലയബിലിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? ട്രേഡ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ്. Then to cash എന്നല്ല വരുന്നത്. That means you are reducing the cash. That means you have to reduce in the cash flow statement. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ വന്നിട്ട് മൈനസ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് 1,20,000 rupees കാണിക്കുക. That's it. 1,20,000 rupees കാണിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. 1,20,000 rupees കാണിക്കാം. Then after trade payables കഴിഞ്ഞു. Then after that other current liability. Same modus operandi. Other current liability എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്?
ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ആണ് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. നോക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതിയോ, പോയിന്റേഴ്സ് ഇട്ടോ? ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ്. അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്നിട്ട് മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു 1 lakh. That's it. 1 lakh കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തെന്താ? ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ. അതിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. There is an adjustment on that. നോക്കാം. തേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? 50,000 was paid towards the income tax during the year. ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാം? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ്. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ്. പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് draw a ledger. Draw a ledger and write provision for tax. Right, by balance brought down. By balance brought down എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? 70,000 എഴുതുക. To balance carried down എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 1,50,000. So the question is specifically said that income tax paid during the year is 50,000 rupees. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ write it over here. To bank paid 50,000 rupees. ₹50,000 paid. ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൈനസ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം. റുപ്പീസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇടാം. 50,000 rupees എന്നിട്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ലെസ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ലെസ് tax paid. Okay, 50,000 rupees. കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല്, അപ്പൊ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു. ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്താണ്? ബൈ ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ്. How much is that? 70,000. 80,000 rupees അല്ല വരുന്നത്? 80,000 rupees അല്ല ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് വരുന്നത്? ആഡ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ടാക്സ് പ്രൊവൈഡഡ്. That's it. 80,000 rupees tax provided added back to the profit. Okay, about adjustment number 3 is done. Adjustment number 3 കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ്, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. ബാക്കി എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ? പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 1 and 2 വരുന്നുണ്ട്. ഡെപ്രിസിയേഷൻ 25% വാസ് ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഇയർ എൻഡ് ഒരു സെയിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? റെസ്പെക്ട് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ഡ്രോ ദി ലെഡ്ജർ. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒറ്റ ബാലൻസിൽ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ എഴുതുന്നത്. ആണല്ലോ? അപ്പൊ എഴുതുക പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് മെഷീനറി. എഴുതിക്കോ. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ,
I hope you guys are riding with me. Then write by balance carried down. And write it out 70,000, 50,000 and 70,000. 5 lakh, 7 lakh, sorry, 5 lakh, 7 lakh. My mistake. 5 lakh, 7 lakh. 5 lakh and 7 lakh. Provision for tax correct. 70,000, 1 lakh. Okay. 5 lakh and 7 lakh. In a question. Depreciation 25% was charged in the opening value of the plant and machinery. And there is entry. Depreciation account added to plant and machinery. Analog. Depreciation account added to plant and machinery. Analog. 25% of the opening. 5 lakh. 25% of the 5 lakh. 1,25,000. 1,25,000. This 1,25,000 depreciation, what it is a non-cash expense. Non-cash expense anengil adendiyanam add back to the profit. Plus, write it out. I hope that's correct. Depreciation, write it 1,25,000. That's it. Ini adutha endu E plant and machinery 1,25,000 and the E account by depreciation. We are going by each and every entry. 1,25,000. That's it. That's done. Ini adjustment number 1 is done. Ini the adjustment number 2. At the year end, all machinery costing 50,000 rupees, but the written down value is 20,000 rupees. Year end value 20,000 rupees value amount machinery 35,000 rupees ne vittu. Appa angane verumbo endana profit lana vitte. Chadi carry 50,000 ullu 35,000 students tend to make mistake in this. See, year end I agree the one you purchase is for 50,000 rupees. പക്ഷേ ആ വർഷാവസാനം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീനറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ 20,000 rupees ആണ്. ആ 20,000 rupee വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം 35,000 rupeesനാണ് വിറ്റത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 15,000 rupee പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ സാധനം വിറ്റത്. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ദാറ്റ് കംസ് ടു ഹൗ മച്ച് 30,000 rupees. 35 അല്ലേ 35,000 അല്ലേ 35,000 rupees. ₹35,000. Ini to plant and machinery 20,000 rupees in return on value to go. Up a baki verinathu endayirikkum profit on sale alla. Profit on sale. Yes or no? It comes as a profit on sale. Adu ethra irikkum 15,000 rupees. Okay, now let's go ahead. E 35,000 rupee cash undallo. This is an investing inflow. It's an sale on plant and machinery. It's an investing inflow. Appa adu endu cheyanam nere endu investing activity il sale of plant and machinery avade ezhudam. Machinery avade ennu 35,000 rupees ennu ezhudam. That's it. Ini aduthathu endha appa adu ezhudum. Ini plant and machinery to plant and machinery in the part. That is what cost of investment, cost of plant and machinery sold. Plant and machinery ledger by cost of machinery sold. That comes to how much? 20,000. 20,000 rupees. Okay. Ini baakillathu profit on sale 15,000. This is a non-operating expense. You need to reduce in the profit.
minus profit on sale. That comes to how much? 15,000 rupees. Minus it. Okay, 15,000 rupees minus it. ഇനി അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത്? അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 2 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗിന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഡസൻ ഹാവ് എ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഇതിന് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ASTL നമ്മൾ അത് പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ലൈൻ തന്നില്ലേ പോലും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ദിസ് ഇസ് ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ അസ്യൂമിങ് വി ഡോണ്ട് നോ ASTL. ആ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോ അതാ കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ വർഷം 4 lakh, ഈ വർഷം 6 lakh. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്യോർ പർച്ചേസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ദ പ്യോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ പർച്ചേസ് ഓഫ് എന്താ വരുന്നത്? ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങിന് check it out. 4 lakh in 6 lakh, 2 lakh rupee കുറയ്ക്കണം. Reduce 2 lakh. That's it. Purchase of building. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? Land and building കഴിഞ്ഞു. Now let's move ahead. Property plant and equipment. ഇനി നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്നുമില്ല. ഈ വർഷം 1 lakh ഉണ്ട്. That means what? Investment. You purchased an investment, you give out the cash. Cash പുറത്തോട്ട് പോയി. Investing outflow. Purchase of investment 1 lakh. That's it. 1 lakh rupee. അപ്പൊ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത കറന്റ് അസറ്റ്സിന്റെ കേസാണ്. ഇൻവെന്ററി, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷും ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻവെന്ററിയുടെ കേസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 lakh, ഈ വർഷം 4 lakh. തിങ്ക് ആൻഡ് ടെൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇതെന്തായാലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഇടോ മൈനസ് ഇടോ എൻട്രി ഇട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. മൈനസ് ആണോ? തിങ്ക് ആൻഡ് ടെൽ. അംജിത് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. 2 lakh 4 lakh, ഇൻക്രീസ് 2 lakhs ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? അസറ്റ് കൂടി. അസറ്റ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻവെന്ററി അക്കൗണ്ട് ഇട്ട്. അപ്പൊ 2 cash. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? യു നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക. എന്ത് ചെയ്യാം? 2 lakh rupee എന്ന് എഴുതാം. That's it. കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ട്രേഡ് റിസീവബിൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 7 ലക്ഷം, ഈ വർഷം 5 ലക്ഷം. That means you reduced 2 lakhs. പറ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പ്ലസ് ഇടുവോ മൈനസ് ഇടുവോ? തിങ്ക് ആൻഡ് ടെൽ അഗൈൻ. Think until 7 5, you're reducing it. Asset കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 debtors. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ക്യാഷ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ എൻട്രി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പറ. ഡയറക്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇടാം. ജസ്റ്റ് ആ എൻട്രി വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി. ക്യാഷ് എന്താണ്? ഇൻഫ്ലോ ആണ്, കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലസ് trade receivables. ഇത് മൈനസ് ആയിരുന്നു. ട്രേഡ് പേബിൾസ് just a minute. 8 lakh 20 7 lakh കുറയാണ് ചെയ്തത്. പേയ്മെന്റ് ആണല്ലോ. 1,20,000. Let's go ahead and check it out. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്യാഷും ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട്
40,000 plus 50,000 plus 80,000 plus 1,25,000 minus 15,000 minus 1,12,000 minus 2 lakh plus 2 lakh. That comes to 1,60,000 rupees. Minus 50,000. That comes to 1,10,000. The cash flow from operating activity 1,10,000. Cash flow from operating activity 1,10,000. In investing activity, 35,000 minus 2 lakh minus 1 lakh, that comes to 2,65,000 negative. Cash flow from investing activity. Cash. In financing activity, 4 lakh, 2 lakh plus 2 lakh minus 1 lakh, that comes to 3 lakhs. Plus 3 lakhs. Cash flow from financing activity. Cash flow from financing activity. Then the total on the net cash flow. Let's check it out. 1,10,000 minus 2,65,000 plus 3 lakhs. That comes to 1,45,000. Up net cash flow 1,45,000 plus opening cash and cash equivalents. How much is that? Let's check it out. Something is wrong. I went somewhere wrong. Just a minute, guys. We close it. Purchase of machinery, we close it. That's it. 1,25,000 plus 20,000 plus 7 lakh. That comes to 5 lakh. That up to 3,45,000. 3,45,000 and I give purchase of machinery to purchase of machinery 3,45,000. Now, investing activity in order to just a line 3,45,000. Purchase of machinery. 35,000 minus 2 lakh minus 1 lakh minus 3,45,000. That comes to 6,10,000. Continue. Now let's check it out. 1,10,000 minus 6,10,000 plus 3 lakh. That comes to negative 2 lakh. Then opening cash and cash equivalents 2 lakh. Closing will be 0. Are you clear with this concept? Purchase of machinery close. But till here, are you clear with this concept? Just clear? Are step okay? Are you okay with those steps? Okay. So with this cash flow statement is done. Either questions indirect method confidence and you can't go wrong in that. If issue plan and machinery that is why each and every adjustment we are looking into that. That is why. Issues just you can't go wrong. Opening plus closing balance and 0. If you check in this, where is it? Cash and cash equivalents. Closing balance is 0. 0. That is what I'm saying. You can't go wrong in indirect method, and if you do this each and every balance sheet item, you can't go wrong. So clear?
So with this, we have completed financial statement of companies chapter. I hope this gives a conceptual clarity to each and everyone who is present over here. Try to do all the illustrations. Do a thorough practice. It's a common mistake that happens. It's a clerical error. We can't do anything about it. Whenever you draw a ledger, make sure you put a Z mark over here. That means you closed it. If you don't put Z mark, that means you didn't close that account. Our habit maximum cheyan shramikka. Then do it next. Closing it. So with this, cash flow statement is done. And in financial statement of company chapter, manager remuneration questions here. Question textbook schedule 3 format like normally exam schedule 3 format of exam what my mentors used to say that advice mentors skip like question smart way of approach 20 minute 20 mark question 36 minute 36 minute കിട്ടിയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ 3 ഫോർമാറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ 3 ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. So with this we have completed financial statement of companies.